अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसीं देख रहे हो सहमत पंजाबी तुहाडे सारेयां दा लाइक फैन चैनल सबसक्राइब करन दा बहुत शुक्रिया। अगर तुसीं सबसक्राइब नहीं कीता ते कम ज़रा चेक रखो। लो जी कश्मीर वालियां ने वक्त पा के रख दिता जिवें कहंदे नहीं कि असीं वक्त पा देंगे ज़ालिम सरकारां नूं। ओ बल्ले तुहाडे आज़ाद कश्मीर दे नौजवानों वक्त पा के रख दिता। तुसी ऐसे डटे हो कि सारा मुल्क हैरान हो के देख रहा कि बई इंज डटी दा कि बई इंज हड़तालां करी दियां ने, इंज मार्च करी दे ने, इंज लॉकडाउन करी दा। पूरा दा पूरा कश्मीर बंद है जनाब, और सड़कां ते अवाम ही अवाम दा समंदर है एक, और नौजवान जड़े ने वो लीड कर रहे ने। कोई सियासी लीडर नहीं गा, कोई सियासतदान नहीं गा कि जड़ा विच कार लिया के उन्होंने धोखा दे के नस जाए जिमें आ साडा गंडापुर विच घरों नसिया सी। कोई इहो जिहा नहीं। वो आवाम आप निकली खलोती है और उन्होंने जी उत्थे कमेटी बनाई है, उस कमेटी के जोड़े लीडर ने वो बई उन्होंने भी सलाम है, वो भी डटे खड़े ने आवाम दे नाल। उत्थे इतना जलूस नहीं, घबरा गई हुकूमत, घबरा गई। उत्थे दी हुकूमत भी तुहानूं पता कि अपना इस्टैबलिशमेंट दी है, कंपनी सरकार की हुकूमत है उत्थे भी, तो वह घबरा गई। उन्होंने समझ आ गया कि बई है जे इन्होंने ना रोकया तो शाम तक सानू चलता कर देंगे, फारग कर देंगे इत्थे काम जड़ा। उन्होंने अपने गमाशते, अपने कन टुटे गुंडे बदमाश जड़े ने वो भेजे विच। नामालूम भी शामिल ने, हुण पता नहीं किहड़े हुकूमती नामालूम ने कि एजेंसियां दे नामालूम ने। वैसे नामालूम तो एजेंसी दे हुंदे ने। हाँ, तो उन्होंने आके उत्थे जिहड़े ना फायरिंग फूरिंग भी की डायरैक्ट सीधी, ऐसी बेगैरती है। वो यही समझे कि यार जिद्दां असीं करदे हां कोई दो चार इत्थे खड़का दईए तो नस जाणगे, जिहड़ा ना फारग हो जाएगा, खाली हो जाएगा मैदान। लेकिन ये क्यों हर वाली भुल जाते हैं कि बई ये पंजाब नहीं गा, ये खैबर पख्तूनख्वा, ये सिंध बलोचिस्तान नहीं गा, वो इत्थे दी आवाम ही हो रहे। वो डट गए उत्थे, उन्होंने भी खून दे विच शामिल है रजिस्टेंस। हाँ, जिद्दां साडे खून च शामिल है ना बुज़दली। हाँ, असीं सुत्ते रहना, असीं नहीं उठना। साडा लीडर फड़ के ला गए, जिहड़ा कौम दा लीडर है, जिहड़ा वाहिद उम्मीद है इस कौम दी कि बई वो इस दलदल चो इस मुल्क नूं कढ सकदा है, इस अवाम नूं कढ सकदा है। वो आखिरी वाहिद रोशनी जिहड़ी है उन्होंने भी वो तारीखियां दे विच लिजा के उन्होंने कैद कर दिता। यह कौम सुती पई है, यह कौम उठन वास्ते तैयार ही नहीं। यह कहती भाई आ हशरातुल अर्ज़ ही ठीक हाँ सी। हाँ, साढ़े कोई इदां दे काम नहीं हुंदे भी बाहर आके जरा ना उस कोई बहादरी दिखानी है, इदां दा कोई काम नहीं। तो लेकिन वो जेह्ड़े इत्थे कश्मीरी है वो इदां दे नहीं, उन्होंने खून च शामिल है कि उन्होंने रजिस्ट करना। वो जनाब उन्होंने जिन्ने पहले बंदे बाहर आए, यकीन को जेह्ड़ा बैठा सी वो भी बाहर आ गया जदों उन्हां दा एक शहीद होया उत्थे। यार ज्यादती हुई है, गलत होया, जुल्म होया। वो जनाब वो बाहर आ गए, सारे का सारा कश्मीर इस टाइम सड़कों पर। उन्होंने बजाय इसके कोई पीछे हटते, उन्होंने ऐलान करता है कि सारे रास्ते बंद, तमाम रास्ते बंद, उन्हें कोई ना आएगा ना बाहर जाएगा इत्थों। आ लैन लग जानी फौजी ट्रकों की सवेरे कल, उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिता। और वो खड़े ने, वो कहते असीं नहीं, साडियां जिहड़ियां उन्हां दियां शरायतां ने सारियां, यकीन करो सारियां रीजनेबल। हाँ, एक लिस्ट उन्होंने सारी, कोई ऐसी गल नहीं की जिहड़ा बंदा कहे कि गैर आइनी गैर कानूनी। हालांकि वैसे भी आइन कानून तो इत्थे है ही नहीं, रहा ही नहीं। जो इन्हां दा सिस्टम अपना ला देंगे। वैसे बाबा जी कहते कि यार ये भी नाम दा ही आज़ाद है। हाँ, जिद्दां दूजा मकबूजा कश्मीर आ, ये भी मकबूजा ही आ। मैं कहा बाबा जी ला आ कश्मीर की सारा पाकिस्तान ही मकबूजा। हाँ, फौज की हुकूमत हर पासे दा फौज की हुकूमत इत्थे। की KPK की, हालांकि उत्थे PTI की अपनी हुकूमत आ, लेकिन वो फारग आ, वो भी पप्पेटा बैठा उत्थे। असल हुकूमत उत्थे भी फौज दी है, फौज दी है, जरनैलों दी है, वो हुकूमत कर रहे। पंजाब तो वैसे उन्होंने कभी हथों निकलन ही नहीं दिता। हाँ, वो इंज हत्थां फड़ के रखते हैं पंजाब नूं, ते पंजाब दे विच भी अपना सारा जिहड़ा ना हिसाब किताब। हाँ, बस माई लाई है उन्होंने अपनी दिखान नूं। वो माई ने भी यह क्या है कि तू टिकटॉकां बना, वीडियो शीडियो बना, यैशी पट इत्थे अवाम दे पैसे ते अवाम दा पैसा उजाड़, कोई नहीं तेन रोकने वाला, जम्मे ही कोई नहीं तेन कोई रोकने वाला, कोई गल करने वाला। खुली छुट्टी दी हुई माई फिर रही उत्थे दंदनांदी, जिहड़ा ना कभी पता नहीं। वो मैं पढ़ रहा सी खबर
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ੇ, ਹੋਰ ਲੈ ਲਏ ਮਾਈ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਮਾਈ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਈ ਨੇ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਚੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਸਿੰਧ 'ਚ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਛੱਡੇ, ਭੁੱਟੋ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੁੱਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆਪੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੇ ਜਾਓ ਲੱਗਦੀ, ਫੌਜ ਨੇ ਜਾਓ ਲੱਗ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟਿਕੀ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਟੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਮਰ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੰਦਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਚੱਟਦੇ ਫਿਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਰਵੇ ਸਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿੰਧ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਟੋ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ। ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 47 ਤੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਦਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਮਾਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। मतलब कि पूरे पाकिस्तान तक पूरा पाकिस्तान ही मकबूजा, कश्मीर की मकबूजा होना। लेकिन जो रजिस्टेंस वो दिखा रहा कश्मीरी भाई उन्होंने सलाम है यार, मैं कहना वा छा गया। हमेशा मिसाल कायम कर देंगे कि भाई इदा करते हैं, इदा करती रजिस्टेंस इदा शो करी दिया। हाँ, तुसी मेरा मतलब किदा हिसाब किताब ला के जो चार लोग बाहर आके निकल, खैर नहीं भी मुकाबला बनता ही नहीं गा। देखो मुकाबला नहीं बनता इत्थे जरा ना, वो हुण हाल ऐ होया पिया वा कि इत्थे किसी ते यकीन ही नहीं रहा। हाँ, इत्थे जिन्हां ने लीड करना वा गंडापुर वर्गे, हाँ उन्होंने तो पहले ही उन्होंने कुली खुली पई है कि भाई वो कंपनी के बंदे, हालांकि अज मिलिया वा खान जाके, कोई गल आई नहीं बाहर। उन्हें जरा वो रखा वा उत्थे, उन्हें अपना जरनैल गंडापुर ने, एक तो गंडापुर आप जरनैल है ना, एक उन्हें अगे भी जरनैल लिखा है, कि ना यार जनरल सैफ। जनरल सैफ ने आके कहा कि इमरान खान ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गंडापुर ते। खान ने बिल्कुल उन्होंने कहता कि तेरी क्या बात है, तेरे कोई जमना नहीं। हाँ, तू लगा रहा जो तू कर रहे हैं, जो गद्दारियां तू कर रहे हैं वो करता रहा। तेन किसी ने नहीं पूछा, वो हुण लगा जनाब। भाई इदा की स्टेटमेंट जी आती। गंडापुर कुछ नहीं बोलिया, गंडापुर मुँह छुपा के दौड़ गया। हुणे ये समझ नहीं आती कि मूँह लुका के फटाफट दौड़न की क्यों की। तो मीडिया टॉक करता दसदा खान ने की किया, तू की किया। हाँ ने गलां ही कड्डियां होणियां वैसे बाबा जी कहंदे इहनूं, जो इहदे करतूत ने, जो इहदे चाले ने बगैरत दे। तो इत्थे ते बंदा कोई नहीं जिहड़ा नाल राजी। ते ओह जिहड़ा तुसीं कह लो कि हुण ओह मिशन दरूद जिहड़ा शुरू होया, ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਸਰਨਸ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਬਈ ਹੁਣ ਆਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਅ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ कि तब्दीली आनी आ। अगर खान ने रिहा होना वा, खान की रिहाई करवानी आ, तो वह बाहर निकलना ही पैना। अज निकलो कल निकलो। हुण प्रॉब्लम कित्थे आ रही, वो कहते जी आह कॉल साइड ते रखो, तुसीं बाहर निकलण दी कॉल दिओ लोकां नूं कहो जी बाहर निकलो। अच्छा, एक कॉल तो असीं पिछले 2.5 सालों तो देई जा रहे हैं। ये थोड़ी जी समझण वाली गल है कि पिछले 2.5 साल तो असीं यही कॉल देई जा रहे हैं ना कि यार बाहर निकलो, बाहर निकलण दे बगैर हल कोई नहीं भाई, बाहर निकलो बाहर निकलो। कोई निकलिया, कोई जेड़े निकले उन्होंने आ गंडापुर ग्रुप जिहड़ा गंडापुर पार्टी, इन्हें उन्होंने जिहड़ा ना बेड़ा गर्क किया, इन्हें जुल्म भी करवाया, इन्हें आप भी नसिया, तो सारा एतमाद इन्हें रोड़ के रख दिता। तो जिन्हों ने होर निकलना भी सी हुण वो भी नहीं निकलते कि भाई किहदे पिछे, क्योंकि इस कौम नूं जिहड़ा ना वो गडरिया चाहिए, एक जिहड़ा भेडां चरांदे ना गडरिया,
ਇਹ ਕੌਮ ਗਡਰੀਆਂ ਦਾ ਗਿੱਜੀ ਆ ਕਿ ਗਡਰੀਆ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਫ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗਡਰੀਆ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਦਈਏ ਬਈ ਆਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਵਾਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਹਿਸਤਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਬਈ ਨਿਕਲੋ। ਕੌਣ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਬਸ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੰਧ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵਾਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅਵਾਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਦਰੂਦ ਹੋਏਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਕੀ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੁਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅਵਾਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਵਾਮੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਕਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਬਈ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਦੇ 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਉਹ ਬਈ ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਗੰਡਾਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਵਾਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਰੂਦ ਆ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ को दुआ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ को ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ। ਹਾਏ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਚੰਦ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਗਿਆ ਮੁਫਤੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਚੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੌਜ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈਦਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਡੰਡੇ 'ਤੇ, ਉੱਦਾਂ ਮੁਫਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਫਤੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਮਾ ਜੁਨੇਜਾ ਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਲਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ख्वाजा आसम ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ख्वाजा ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਕਰ ਇਹਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ख्वाजा ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ख्वाजा ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰਦਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਡਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਨਸ਼ਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਮਨੀਬ ਮੁੰਨਾ ਮੁਫਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁੰਨਾ ਜੱਦੀ ਦਾ ਮੁੰਨਾ ਦੋ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੁੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੰਨਾ ਮੁੰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਟੱਟੂ ਹੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਮੁਫਤੀ ਮਨੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਮਾ ਜੁਨੇਜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਰਾਹ ਹਮਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੁਫਤੀ ਆ ਕੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਫਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਫਾਅ 'ਚ ਹੁਣ ਮੁਫਤੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ।
ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਮਾ ਜਨੇਜੇ ਨੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਸਲੀਮ। ਹਾਂ ਬਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਫਤੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਈ ਕੌਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਠੰਡੀ ਪਈ ਆ, ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ 25 ਕਰੋੜ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹਸ਼ਰਾਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜੁੰਬਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਥੀ ਆਣਗੇ ਇੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਉਵੇਂ ਸੱਤੂ ਮੁੱਕੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਨਿਕਲੋ ਜੀ ਆਵਾਮ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਮੌਲਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਫਿਊਜ਼ ਬਰਕਾਤ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਹ ਫਾਇਦੇ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਸਾਥ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਮਾ ਜਨੇਜੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਮੌਲਵੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਣੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋਰ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਮੁਫਤੀ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਮੁਫਤੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਸੇ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।